ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अखबाणी चैनल वेखने वाले सारे दर्शकों का मैं रमनदीप कौर निੱਘਾ स्वागत करती हाँ। तो दर्शकों, एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी जी तुहाडे नाल सांझी करन जा रही हैं। खास तौर पर कश्मीर के जोड़े सिख परिवार ने उन्हां दे नाल संबंध रखदी यह जिहड़ी जानकारी है। कश्मीर दे विच तराल दे विच एक पिंड है साइमो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इस समय कश्मीर का सिख बहुत परेशान है। परेशान क्यों है? लगातार सिखां दे घरां दे विच चोरियां हो रही ने। हुण तक लगातार 14 तरीक तो लैके हुण अज 17 तरीक होई आ, इदों तक एक ही पिंड दे विच 5-6 घरां दे विच सिखां दे घरां दे विच उन्हां दे विच चोरी दियां लगातार वारदातां होईयां ने। स्पैशल है जिहड़े खास तौर के उत्ते जिहड़ा टारगेट सिखां दे घरां नूं कीता गया। कारण की ने वो हले कुछ भी नहीं पता, लेकिन चोरियां हो रही ने। 5-6 घरां दे विच हुण तक चोरियां हो चुकियां ने। साइमोह नां दा एक पिंड है तराल कश्मीर दे विच। तां उत्थों दे सिख इस समय बहुत ज़्यादा परेशान ने। ਤਾਂ बाकी जानकारी तुहाडे नाल बाद चों सांझी करदी हां। साडे नाल एक वीर ने जिहड़े तराल साइमो उस जगह तो जुड़े ने, गुरमीत सिंह वीर जी, जिहड़े आपां नूं इस वारदात दे बारे दे विच जिहड़ा सारा दस्सणगे। घटना कदों तो होई है, किद्दां लोकां दे विच इस समय डर दा माहौल है, या किवें इन्हां घटनावां नूं जिहड़ा इन्हां वारदातां नूं अंजाम दित्ता जा रिहा। जी वीर जी, तुसीं मेरी आवाज़ सुण पा रहे हो? हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वीर जी मैं जरूर आखांगी कि इस समय जिद्दां तराल दे विच जिहड़ा सिख है ज़्यादा वो फिकर दे विच है, क्योंकि बार बार मैनूं ये गल इस करके कहना पै रहा है क्योंकि 5-6 घरां दे विच चोरियां होईयां ने। सारे सिख फैमिलीज़ ने, सारे सिख परिवार ने। हुण इहदे विच किस सोच नाल हो रहा, क्यों हो रहा, वो हजे तक कोई भी क्लीयर नहीं है। तो मैं चाहांगी कि तुसीं उस पिंड दे रहण वाले हो, इन्हां चोरी दी वारदातां दे बारे विच दसो। भैन जी, पहले तुहाडा चैनल दे राਹੀਂ बहुत तुहाडा धन्नवाद कि हर समय सिखां दी गल नूं अगे ले जांदे हो तुसीं। जी वीर, तुहाडे चैनल ते बहुत बहुत धन्नवाद जी। धन्नवाद भैन जी। ये पिछले 4 दिनों तो एक घटना साडे नाल वापरी है। जिस तरह तुसीं जाणदे हो कि खालसा साजना दिवस चल रहा सी जी, ते सारे गुरुद्वारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੀ ਸੋਨਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਮੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਸੈੱਟ ਗਹਿਣੇ ਗੋਲਡ ਦੇ 4 ਸੈੱਟ ਲੈ ਗਏ ਨੇ और 16 रिंगा ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ 5 ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20,000 ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਿੱਖ ਸੋਨਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਉਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਵੀਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਰੰਜੇਵੇਂ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਐਸਾ ਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੋ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਐਸੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੈਮੋ ਤਰਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਦੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ 100 ਲੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। जी वीर जी, क्या कश्मीर दे जिहड़ा तराल दे विच जिहड़ियां वारदातां हो रही ने तुहानूं की लगदा कि किसे, क्योंकि अज सारे पिंड भी उत्थे इकट्ठा होया सी है ना,
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਤਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਸਾਰੇ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ। ਪਰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੱਥੇ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1500 ਘਰ ਹੈ, 1500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਜੰਮਪਲ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜੰਮਪਲ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੂਜਾ ਘਰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ 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 ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਇਆ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, 2 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਕਸੈਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੁਕੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੁਕੰਨੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਚੋਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵੀ ਗੋਲਡ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਿੜਕੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਭੈਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। सिख भाइयों को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? वो मैं समझता हूँ कि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साजिश है और सरकार को चाहिए कि फौरी तौर अगर उन्होंने इसका अजाला न किया तो इसके दूरस्थ नताइज निकलेंगे। जो हम प्रज्यूम कर रहे हैं इसके बहुत दूरस्थ नताइज निकलेंगे, जो नताइज गवर्नमेंट बैग में कंट्रोल नहीं करेगी। फिर कहते हैं ना सिख जम्मू न भागो, सिख यहाँ पर रहो, क्या करें सिख? एक सिख है, ये है सामने, इस बेचारे का जो कुछ असासा है वो सारा चला गया, अब किस सहारे ये जिंदा रहे? इसी तरह एक दूसरा जात भी है, उनका भी सारा जो असासा था अब वो रखते थे, हम अपने घरों में तो खर्चे के लिए होता है हमें चीजें। तो ये इस तरह जो हो रहा है, जो सिलसिला शुरू हो रहा है, ये अफसोसनाक है और हम चाहते हैं इसको रोका जाना चाहिए। जितनी जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन को हो सकता है वो करे। इस अभी हमने डी साहब से बात की, मैंने कहा, लेकिन फिर भी पूरी बरादरी ये कह रही है नहीं हम खुद मिलेंगे डीसी साहब से। तो शायद हम यहाँ से अभी रवाना होने वाले हैं और हम 2-3-4 गाड़ियों में हम आने को ये भी आपका तहे दिल शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारा साथ इस मुसीबत में दिया है। मैं अपने बड़े भाई शान साहब के हर बहर जो इन्होंने आपके सामने बयान दिया है उसकी तायीद करता हूँ। साथ में मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो इस वक्त हो रहा है ये एक ऐसी साजिश के तहत हो रहा है जो हम भी नहीं जानते हैं, शायद गवर्नमेंट तक भी ये खबर नहीं है, लेकिन है ज़रूर साजिश। साजिश इसलिए है कि यहाँ हम कम से कम 1500 चूल्हा रहते हैं, मुसलमान भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं। काश के 6 चूल्हों सिख चूल्हों के बगैर एक चूल्हा इसमें ऐड हुआ होता मुसलमानों का, तो हम कहते ये साजिश नहीं है, हम कहते कि ये साजिश नहीं है। लेकिन ये मेरे अपनी अकल के मुताबिक एक ऐसी साजिश है, ये तंग तलबी है। और ये कहाँ से ये आवाज आई है कि सिखों को हरास करो, इनको भगाने की कोशिश करो, इनके पास जो कुछ है लूटो, क्योंकि ये कर भी नहीं सकते हैं कुछ। आज तक हम हैंडीकैप्ड हैं, हमने हर वक्त गवर्नमेंट का साथ दिया है। उन्होंने यहाँ जो 10 मिनट बाद लोग हैं कुछ, वो आप पटना परवर कहिए, साजिशी कहिए, यहाँ 6 सिख घरानों की छूट है। तो जो हम प्रज्यूम कर रहे हैं इसमें वो हमें लगता है दरअसल ये सिखों और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की एक साजिश है। क्योंकि इन्होंने क्या किया है, चोरों ने ये सिर्फ सिख घरों में घुस गए हैं, वहाँ से ही इन्होंने डाके वगैरह मारे हैं, सोना लिया है या कैश लिया है। तो अब कुदरती तौर हमने हकामी बाला से, डीसी साहब से भी बात की, हमने SHO साहब अभी आए थे उनसे भी बात की, सब एडमिनिस्ट्रेशन की जो डिस्ट्रिक्ट की थी उनसे बात की है, मैंने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर से भी बात की है। तो हमने हमारे एक ही डिमांड है कि कम से कम ये जो सिलसिला हो रहा है ये एक चिंगारी घास में डाली गई है और कहीं सारा खिरमन ही न जल जाए इस घास में चिंगारी से, ये चिंगारी पड़ी है और सारा खिरमन जो है वो जल ना जाए, इस बात का एडमिनिस्ट्रेशन को ख्याल रखना है। और आपको पता है हमारी कौम भी क्या है,
हम भी फिर इस तरह नहीं है, हम अभी तैयार कर रहे हैं अपने आप को। हम सारा गाँव जो है वो डिप्टी कमिश्नर के पास जा रहे हैं, और इस वक्त हर घर जो है तशवीश में है, अभी सुना है वो परेशानी में है। और हम चाहते हैं कि ऐसा इंसाफ हो कि दोबारा इस गांव में चोरी। और हम जो लोग हैं, हम इस वक्त परेशान बैठे हैं, हम ड्यूटी पे जाएं, हम काम करने जाएं या घर की रखवाली करें, इस तरह नतीजा ये होगा कि वो इजिली सारे घर लूट लेंगे। क्योंकि जिस घर में 3 मुलाजिम, तीनों ड्यूटी चले गए, खवातीन सागदार में चले गए, तो पीछे घर खाली रहता है, तो ये उनको इजी रीच है वहाँ जाकर चोरी करना। लिहाजा हम इस वक्त LG साहब से भी करते हैं, हालांकि हम चाहते हैं कि हम आपस में हिंदू मुसलमान सिख यहाँ भाईचारे से रहें, और काफी मुसलमानों ने हमें कॉपरेट किया है, हमें वो भी आए हैं देखने के लिए, हमारी इस तकलीफ में हमारा सहारा बनने के लिए। लेकिन बात ये है कि एक किस्म की शकूक पैदा हुए हैं। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅੰਸਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।